لحضرة مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة السيد أحمد المرزوقي وإلى حضرة النبي. الفاتحة. بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم دائم إحساني فالحمد لله القديم الأول الأخير الباقي بلا تحولي ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحد آله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدئ. وبعد فاعلم بوجوب المعرفة بالواجب لله 20 صفة. اللهم وجود قديم باقي للخلق بالإطلاق قائم وواحد وحي قادر مريد عليم بكل شيء سميع البصير المتكلم له صفات 7 تنتظم فقدرة إرادة سمع بصر حياة العلم كلام استمر جائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفعله أرسل أنبياءه وطانا بالصدق والتبليغ والأمانة وجائز في حقهم من عرض بغير نقص كخفيف المرض عصمتهم ملائكة وجبة وفضل الملائكة والمستحيل ضد كل واجب فاحفظ ل50 بحكم واجب تمثيل 25 لازم كل مكلف فحاكي واغتنمهم آدم إدريس نوح هدوم صالح إبراهيم كل اتبع لوط وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب اهتدى شعيب هارون وموسى واليسع ذو الكفل داود سليمان اتبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم دغيا عليهم الصلاة والسلام وآلهم ما دامت الأيام والملك الذي بلا لا أكل لا شرب ولا نوم لهم تفصيل 10 منهم جبريل إسرافيل عزرائيل منكر نكير ورقيب وكذا عتيد مالك ورضوان احتذى 4 من كتب تفصيلها توراة موسى بالهدى تنزيلها زبور وإنجيل على عيسى وفرقان على خير الملا وصحف الخليل والكليم فيها كلام الحكم العليم وكل ما به الرسول فحقه التسليم والقبول إيماننا آخر واجب وكل ما كان به من العجب خاتمة بذكر باقي الواجب مما على مكلف من واجب نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضل أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم
أمه آمنة الزهرية، أرضعه حليمة السعدية، مولده بمكة الأمينة، وفاته بطيبة المدينة، أتم قبل الوحي وعمره قد جاوز 60، و7 أولاده 3 من الذكور تفهم، قاسم وعبد الله وطيب وطهير، بذين ذا يلقب، أتاه إبراهيم من سرية، أمه مارية القبطية، إبراهيم من خديجة، هم 6 فخذ بهم وليجا، و4 من الإناث تذكر، يقال رب للجميع يذكر، قيمة الزهراء بعلها علي، وبنهما السبطان فضلهم يلي، فزينب رقية، وأم كلثوم زكاة رضية، عن 9 نسوة وفاة المصطفى، خيرنا فاخترنا النبي المقتفى، عائشة وحفصة وسودة، صفية ميمونة ورملة، هند وزينب كذا جويرية، حمزة عمه وعباس كذا عمته، صفية لتحت ذا، وقبل هجرة النبي سرى من مكة ليلا لقدس الودرى، وبعد إسراء عروج للسماء، حتى رأى النبي ربا كلما، من غير كيف وانحصار، وافترض عليه 5 بعد 50 فراد، وبلغ الأمة بالإسراء 5 بلا امتراء، قد فاز صديق بتصديق له، وبالعراج السرق وفأله، وهذه عقيدة مختصرة، وللعوام سهلة ميسرة، تلك أحمد المرزوق، من ينتمي للصديق المصدوق، والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علم، بخير هدي يقتدي، وأسأل الكريم إخلاص العمل، ونفع كل من بها قد اشتغل، أبيتها بعد الجمل، تاريخها لحي قر الجمل، سميتها عوامي من واجب في الدين بالتمام، ولا كل ما نبي شيخنا بهذا الكتاب بسر النبي وللنبي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب وأبد الآبدين ودهر الداهرين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وفي جميع علومه في الدارين آمين. اعلم أن الصوم 3 درجات صوم العموم صوم الخصوص وصوم خصوص الخصوص. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat yang mulia, di saat yang mulia. Mudah-mudahan dengan sebab kita berkumpul di dalam ini masjid, segala dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah. Dosa dan kesalahan kedua orang tua kita diampuni oleh Allah. Dan mudah-mudahan ibadah puasa yang telah kita kerjakan dan juga ibadah-ibadah yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Suatu nikmat yang sangat besar Allah Subhanahu wa ta'ala meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah. Akan tetapi semua itu bagi orang-orang yang mengerti betapa mulianya, betapa terhormatnya bulan Ramadan, sehingga dia tidak menyia-nyiakan kesempatan diberi Allah Ta'ala umur, diberi kesehatan, lalu bercangkal beribadah di bulan Ramadan. Nang bercangkalnya kita kebanyakan bukan masalah ibadahnya. Nah, di situ lalainya kita, jahilnya kita. Padahal kita diberi Allah kesempatan, sudah umur ada, kesehatan ada, berdapat lawan bulan Ramadan, bulan di mana di situ Allah Subhanahu wa ta'ala menerima segala taubat-taubat hambanya yang mau benar-benar bertaubat. Makanya bulan Ramadan dinamakan syahrul taubah, syahrul rahmah, syahrul barakah, syahrul maghfirah. Tatuyuk semunyaan kebaikan di bulan Ramadan. Tapi mun kita kada mengerti, kada paham begitu mulianya bulan Ramadan, kita biasa saja beramal di situ. Makanya ujar Rasulullah, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna as-sanah kulluha Ramadan." Seandainya umatku itu tahu, paham, mengerti apa yang ada di dalam bulan Ramadan, la tamannau an takuna as-sanah kulluha Ramadan. Niscaya mereka mencita-cita, mereka berharap setahunan bulan Ramadan. Ini sebulan gini kita sudah kayak aduh, apalagi hendak setahunan. Inya kada paham, kada mengerti di situ. Bahkan ada di dalam sebuah kitab disebutkan, ini orang kada pernah sembahyang selawasan, tapi bila datang bulan Ramadan, inya sembahyang, inya berminyak harum, inya muliakan bulan Ramadan, bertaubatnya, diampuni Allah dosanya setahunan. Maka itu kayak itu aja kena bulan Ramadan hanyar, ya lah. Mun sampat umur, mun sampat umur itu diantara keistimewaannya itu luar biasanya. Orang nang kada suah sama sekali berbuat kebaikan, berdapat bulan Ramadan, bertaubatnya di situ, dimuliakannya bulan Ramadan.
Di kodanya sembahyangnya setahunan, nang kada sembahyang tuh dibayarinya di bulan Ramadan itu, bujur ngarannya taubatnya tah. Matinya di bulan Ramadan itu, Allah ampuni semua dosa nang sudah lewat dengan sebab inya bertaubat, bujur bertaubatnya di bulan Ramadan. Di kodanya. Dan istimewanya bulan Ramadan tah. Bahkan bukan hanya kita yang mendapat rahmat dari Allah itu, semuaan umat Rasulullah nang Islamnya kah, nang kada Islamnya semuaan dapat rahmat dari Allah Ta'ala. Orang nang kada Islam umpat juga memuliakan bulan Ramadan. Pernah terjadi di zaman dahulu, orang ini membawa anak ke pasar bulan Ramadan. Anak ini bawa makan di pasar. Ini orang non muslim, disariki oleh orang tuanya. Napa ikam nak makan orang puasaan, padahal ini kada orang muslim. Kada boleh hormati orang puasa. Orang kada makan, ikam bawa makan kakanakan dah. Disangiti sidin anak sidin. Diberi Allah Ta'ala kemuliaan, akhir hayatnya husnul khatimah, kawa membaca 2 kalimah syahadat. Waktu sakaratul maut ada suara yang membimbing orang ini mengucap 2 kalimah syahadat. Dan tahulah kita akhir hidup kita kada tahu, dengan sebab karamat bulan Ramadan, memuliakan bulan Ramadan. Orang paham, orang mengerti. Namun kada mengerti itu kada tahu kisah lagi. Ulun bisa terduduk di warung di akhir bulan Sa'ban tadi, duduk di warung makan di warung. Jadi teimbay lawan orang makan di situ, ujar sidin bepandir nih lah. Ya kayaknya di bulan Ramadan tuh warung tuh kada usah ditutup, supaya orang puasa tuh ada juga aja anunya, apa ngarannya, ujiannya, ya kah aja dulu. Biar aja kada tutup supaya ujiannya puasa itu ujar sidin. Orang kada paham lawan bulan Ramadan. Jadi jarulan hakun lah orang buka kada paju juga. Kan orang Islam tuh bepandir nang kayak itu. Ya kah? Berarti nampak benar jahilnya dengan Islam. Agamanya Islam tapi dia jauh daripada ajaran-ajaran agama Islam. Orang nang kada Islam memuliakan bulan Ramadan, meninggalnya husnul khatimah. Ada suara nang membimbing orang itu mengucap 2 kalimah syahadat. Apalagi kita orang nang Islam, kita umat Rasulullah, berkat Rasulullah, kemuliaan-kemuliaan di bulan Ramadan diberi kepada kita berkat Rasulullah. Matinya kita jangan lepas hubungan lawan Rasulullah itu. Makanya wajar nih lidah kita nih bersalawat terus kepada Rasulullah, memuji terus kepada Rasulullah, karena semua kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita itu sebab Rasulullah. Tarawihan bilang solawatnya nyaring kantut berbunyi. Tapi masing-masing jabang ya Allah tah. Mudah-mudahan ya Allah makin hari diri kita tah makin bertambah bagus, makin bertambah baik. Apalagi hubungan kita dengan Allah, dengan Rasulullah, mudahan bertambah harmonis di kita tah, bertambah pinandu, bertambah kenal kita dengan Allah, dengan Rasulullah. Apa uyuhnya membaca selawat nih itu ya Allah, nyaman benar. Nyaman benar berselawatan itu nah. Mun orang tuh dasar asyik lawan Rasulullah ya. Mendengar selawat nih itu nah nyaman benar. Sedikit pun kada merasa terganggu, biar make-nya nang bahanu hidup, bahanu mati, bahanu tarututan, tetap kada merasa terganggu. Kenapa? Inya asyik lawan Rasulullah. Asik hatinya tuh lawan Rasulullah. Kayak apakah bunyi make-nya nih, tetap inya merasa nyaman,
mendengar salawat, mendengar pujian kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudahan Allah beri kita hati cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala menyebutkan di dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, i'lam anna as-sawma thalasu darajatin, ketahui olehmu bahwasanya puasa itu ada 3 derajat, ada 3 tingkatan. Puasa nang kita gawi saban hari tah bulan Ramadan ada tingkatan-tingkatan puasanya, ada derajatnya, ada kedudukannya, terbagi kepada 3 kedudukan. Nah, tinggal kita aja lagi merasa apakah sudah naik level puasa kita nih ke derajat yang pertama atau masih di level 0. Ya ke game tuh ya, kalau kan game tuh ada level 0 dulu, kalau kada mau langsung naik ke tingkat pertama 0 dulu. Mintu juga puasa kita paling di bawah dahulu puasa. Bilanya kawa syaratnya terpenuhi hanya naik ke level pertama. Amma saumul umum, adapun saumul umum ini level nang di nang pertama, bukan nang di bawah, lain nang pertama. Nang di bawah berarti lebih rendah daripada ini, 0 ngarannya tah. Fahuwa qaful batni wal farji an qada'is syahwat, yaitu menahan perut dan kemaluan daripada menunaikan syahwatnya. 2 syaratnya, kawa menahan perut, kawa menahan syahwat kemaluan daripada kita tunaikan. Menahan nafsu hendak makan behimat, menahan nafsu kemaluan. 2 itu kawa kita menahan hanya naik level pertama. Berarti bila belum kawa lagi menahan perut supaya jangan terlalu diisi penuh-penuh, belum naik level kita, masih di bawah ngarannya tah. Kan sudah juga ini dibahas nih ya, kalau tinggal kita aja lagi tah, apakah sudah kawa kita mengamalkan ini. Nah ini kan masalah anggota. Kalau ngarannya nih puasa nih itu kita disuruh bukan hanya menahan lapar dan haus. Menahan lapar dan haus itu level 0 di bawah. Level nang naik lagi kawa menahan 2 anggota dari anggota 7 nang wajib kita pelihara. Anggota ada 7 kalau tah dalam kitab nang dibaca subuh Kamis tenahan menturun paham mengerti di situ. Ini ilmu itu berhubungan semuanyaan, ada hubungannya kan, padahal jauh benar sudah lewat guru sopan tuh membacakan, habis sudah masalah pembicaraan tentang bagaimana cara menjaga anggota 7, habis dah. Bulik aja lagi situ, ambil kitabnya tuh baca seorang ya Allah, tuntung dah di situ. Kadang-kadang ya duduk di majelis ini nangharan mata mengantuk ya Allah, mulai awal sampai akhir uring aja. Kada apa juga, yang penting mau duduk dulu. Ya nih itu dulu nang ianya tuh mau duduk dulu. Karena mau duduk itu dulu artinya Allah memberikan taufik hidayah orang ini mau berada di tempat nang mulia dahulu tah. Masalah mengantuk tuh urusan kaina dahulu. Masalah paham kadanya tuh kaina dahulu. Yang penting mau duduk. Dijaga perut, kayak apa menjaga perut, kayak apa menjaga kemaluan. Itu hanya tingkatan yang pertama, saumul umum. Dan kita mengira tuh ya kah nangaran tingkatan pertama tuh kada nang kayak itu tah. Subilanya sudah kawa menahan lapar, menahan haus, berarti tingkat pertama sudah kita saumul umum. Ujar Imam Ghazali kada. Orang saumul umum itu
mampu menahan perut, menahan kemaluan daripada menunaikan syahwat keinginannya. Pian bulan puasa tuh ya kah dasar lamah pian. Lamah. Ya Allah tah. Karena memang itu tujuan puasa. Kadang-kadang kita nih lah bau himat benar tuh lah, supaya puasa siang tuh jangan lamah, jangan uyuh, jangan lapar. Padahal tujuan puasa itu apa? Mengosongakan perut, melamahkan syahwat, memecah syahwat. Ya kalau tak, berarti bilanya memang lamah awak kita itu sampai berarti tujuan puasa. Maksud dari puasa dah melemahkan syahwat, memecah keinginan kita. Ini nang kada biasa dimakan di bulan nang lain dah, bulan puasa memakan biasa 11 bulan kada pernah nih nukar es buah. Bulan puasa sebulanan es buah aja dihantuk. Berarti syahwat ngarannya kala, keinginan kalau ngarannya tah kada naik lagi tingkatannya kepada tingkatan pertama ngarannya. Matinya berat pian puasa nih ya kah. Belum lagi derajat orang saleh itu belum. Itu di bawah orang saleh, kawa menahan perut, kawa menahan syahwat nih tuh nah. Mun kita nang tuhani mungkin kawa pang ya kalau tah nang kakanakan nang bebujangan itu nah berat benar pian puasanya. Berat puasanya pian. Apalagi kakanakan wah ini Masya Allah mun pian kurang hati-hati menjaga lepas penglihatan pian, pergaulannya bebas. Jangan harap pian tukarakan handphone, tukarakan HP kuota diisi nang dilihatnya apa entah seorang pian. Apalagi wah ini matinya kakanakan wah ini itu kada sama lawan kakanakan bahari tuha dah. Artinya pergaulannya tah kakanakan hal halus SD itu nah tahu dehnya kayak apa orang dua lagi bini takut nih ya tahunya. Jadi tuntunannya tuh nah tuntunannya di TV orang berpacaran kisahnya, tuntunannya di HP orang kisah bebedua bini berpacaran kayak apanya kada tahu nang itu. Namun pian kada melajari, kada memberi kepahaman lawaninya ini nak kayak orang dua lagi bini. Hati-hati pian salah pergaulan gina anak tah. Wah, melihat bebinian. Kanak-kanak SD itu tahu benar ada pian. Nafsu sudah. Hati-hati benar kita. Kanak-kanaknya mudahannya Allah duriat keturunan kita tuh dijaga daripada pergaulan-pergaulan di akhir zaman nih, fitnah-fitnah di akhir zaman. Artinya jangan lepas kita didikan kita sebagai orang tua tah. 20 menyingking dah anak kawin. Hati ya. Artinya kakanakan weh ini tah kada kawa lagi ibarat kawin tuh sesuai umurnya itu nah. Ya Allah, pindah hendak duitnya ada kawinakan. Ya Allah, makanya pakai nanya aja kada bisa begawi, cariakan gawiannya. Ada orang bahari kita lah cariakan gawiannya tah. Kayak apa aja kita masa depannya. Tenang aja ya Allah. Allah Ta'ala bisa aja batur di situ daripada kita sebagai orang tua kada kawa mendidik, kada kawa menjaga. Sudah kawin tuh lepas tanggung jawab kita sebagai orang tua tah. Ya kah? Yang ditontonnya di mana aja ada wifi gratis di situ nah adanya. Lihat tipian yang ditontonnya alahan daripada kita jadinya tahu nang kakak itu tuh tahunya kan bulan puasa pulang nang itu habis saya sudah ya Allah, habis saya sudah.
Nah, tingkatan yang pertama ini mampu menahan perut supaya dijaga jangan sampai masuk makanan yang haram, jangan sampai masuk makanan yang syubhat, nang kada bagus tah. Kemaluan pun seperti itu. Nah, dua tuh syaratnya ya Allah. Nah, kita nang toha insyaallah ini kawaja menjaga tah makanan, kawaja dijaga. Kenapa kada kawaja dijaga? Banyak pamantang sudah. Nah, kemaluan kawaja menjaga, ada je bini di rumah. Nah, ya Allah, kawaja menjaga tah. Wa amma saumul khusus, adapun puasa nang tingkat kedua yaitu puasanya orang saleh. Nah, puasanya orang saleh. Fahuwa qaful jawarih minal anil asam, yaitu menahan seluruh anggota daripada perbuatan dosa. Mata, telinga, lidah, batis, tangan, yalah nang sisa dari anggota 7 tah. Dan seluruh anggota yang lain mampu inya menahan daripada perbuatan yang haram. Bahkan bukan hanya yang haram, yang makruh pun apabila kita gawe nih mata kada kau menjaga talihat nang makruh. Ini sama ya kah, kada kawa naik tingkatan puasa kita kepada derajat nang kedua, puasanya orang saleh. Orang saleh itu puasanya mata dijaganya daripada memandang sesuatu yang haram, sesuatu yang tercela, sesuatu yang makruh, bahkan sesuatu yang membuat lalai dari Allah Ta'ala. Bukan hanya menahan dari pandangan nang haram, tapi bilanya kita memandang di situ kita lupa dengan Allah, nah asik mecek HP, kada ingat lagi ay ajan kejar orang sudah, berarti lalai kan tah, lupa lawan Allah Ta'ala. Itu sudah termasuk kada kawa menjaga mata, kada kawa naik derajat puasa nang kita gawi kepada derajat saumus solihin atau saumul khusus. Hanyar mata ya Allah, belum lidah, belum telinga, belum tangan, belum batis, berat pian. Barang tahun ini misalnya ya kalau tah kawa sudah menjaga apa ngarannya perut lawan kemaluan tadi naik, berarti sudah tingkatan puasa kita ditahan, hendak makan tuh ditahan, jangan sampai berlebihan, sekedar kita untuk kuat beribadah tuh naik derajat sudah tak kepada tingkatan yang pertama saumul umum, naik sudah. Nah kena pulang bertahap pulang ya kalau tah misal hari ini kawa sudah kena minggu kena kah atau isok kah ya kalau mata pulang dijaga, tunggal dikitan Quran aja nang dibuka. Nah, Quran aja nang dibuka ya kah, karena bila mata kada kau menjaga, terlihat sesuatu yang membuat sibuk hati kita, membuat lalai hati kita daripada mengingat Allah. Ini sudah termasuk kada kau menjaga mata, kada kau naik derajat puasa nang kita gawi ke derajat nang kedua. Berat kala, bukan hanya menjaga daripada yang haram. Bahkan ujar Rasulullah, ada 5 perkara yang menghilangkan nilai pahala puasa di sisi Allah. Al-kadhib wal ghibah wan namimah wal yaminul kadhibah wan nazar bisyahwah. Nah, ini kita garis bawahi, wan nazar bisyahwah. Kalau berdusta jelas sudah ya kah, berdusta, menggibah, ma'adu domba, bersumpah palsu itu jelas sudah maksiat ya kah. Ini nang pernang kelima, an-nazar bisyahwah.
memandang dengan syahwat. Walaupun yang dipandang ini halal, apabila pian memandang dengan syahwat, ada keinginan di situ, nilai pahala puasa hilang. Nih orang kawin berat nih ujiannya nih, hanya kawin nih. Wah, bergaya-gaya di rumah ya, kalau cium-cium laki teh sekalinya jong itu bangun, nilai pahala puasanya hilang. Padahal halal kalau tah mencium bini siapa nang menang hati, tapi bilanya situ menimbulkan syahwat, hilang pahala puasa. Nah, nang halal tah nang digawe, apalagi nang haram, melihati burit bini orang, wah jaga nalarnya buritnya, nah maginya bini burit bini kita sorang gitu bulan puasa, rupanya bini ini kada paham juga, jar habis mandi, maafnya jar bagus kalau ya burit kok, nang laki nih melihat hai, jar timbul keinginan hilang nilai pahala puasanya di sisi Allah. Padahal halal nang dipandang, boleh nang dipandang tah ya kah, tetapi di situ menimbulkan syahwat, an-nazar bi syahwat, nilai pahala puasanya hilang. Matinya dasa bujur-bujur dijaga pian puasa nenta, bukan hanya menjaga diri daripada nang haram, nang syubhat, nang makruh, bahkan nang halal pun di bulan puasa ini kita jaga, jangan sampai menyebabkan pahala puasa kita hilang kadada nilainya di sisi Allah. Dikira tadi nazar bisyahwat itu memandang nang haram aja, bini orang dilihat, bini seorang gitu juga. Bila ada keinginan di situ, ini pian ulama tasawuf nih ya kah, ilmunya dalam dah. Ulama fikih biasa aja nih tak kada batal, karena ulama fikih kan nang membatalkan puasa, bilanya makan, bilanya minum, batal puasanya. Bilanya kada menggawi itu menjaga diri daripada nang membatalkan puasa, makan minum kada, bejima kada, ya kalau tah. Nah, nang lain-lainnya puasa nang membatalkan puasa tah, pahalanya kada, apa namanya puasanya kada batal. Tapi ulama tasawuf beda lagi. Mata memandang kepada sesuatu yang boleh dipandang, tetapi di situ menimbulkan syahwat, keinginan kita, hilang nilai pahala puasanya. Puasanya kada batal, tapi pahalanya hilang. Di mana kita hendak menaikkan level puasa kita nih, alih benar menaikkan ke tingkat pertama aja sudah berat benar sudah, apalagi ke tingkat yang kedua nih, saumus sholihin atau saumul khusus, puasanya orang yang soleh, mampu menjaga mata, menjaga telinga, menjaga lidah, menjaga batis, menjaga tangan, dan menjaga seluruh anggota badannya daripada perbuatan yang sia-sia. Bukan yang haram aja, perbuatan yang sia-sia, karena yang sia-sia belum tentu haram. Perbuatan yang sia-sia, apalagi yang menimbulkan dosa, itu jelas sudah. Bilanya kada kawa kita menjaga anggota badan kita daripada pekerjaan yang haram, pekerjaan yang kada diridai oleh Allah Ta'ala, yang membuat dosa, itu jelas dah puasa kita, puasa nang ujar Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Berapa banyak orang nang puasa, tidak ada daripada puasanya itu melainkan mendapatkan haus dan lapar dahaga aja. Ya kah? Dapat lapar, dapat haus, nintunya nang didapatnya nilai pahala di sisi Allah tidak ada. Kenapa? Karena kada kawa menjaga tubuhnya, anggota badannya daripada pekerjaan yang diharamkan oleh Allah, bahkan pekerjaan yang membuat lalai dirinya dan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita sambung pulang pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik hidayah, memberikan kita kekuatan untuk bisa menjalankan ibadah puasa dengan sempurna sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kawa kita memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi ya al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa tamim taqsirana ya Allah, tamim taqsirana ya Allah, tamim taqsirana ya Allah fil ibadah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah.